शरणागत पाप पर्वतम गणयित्वा न तदीय सद्गुणम अणुमप्यतुलम हि मन्यते सहजानंद गुरुं भजे सदा। असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। આજની જ્ઞાન સભાની અંદર પધારનારા બધા જ ભગવત ભક્તોને વેદાંતાચાર્ય પુરાણ ઇતિહાસાચાર્ય અમે ફિલોસોફી શાસ્ત્રી રાકેશભાઈના હિતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ। ગયા વખતની જ્ઞાન સભાની અંદર આપણે બધા શરણાગતિના જે 6 લક્ષણો જે છે આનુકૂલ્યશ સંકલ્પ પ્રાતિકૂલ્યશ વર્જનમ રક્ષિષ્યતિ તે વિશ્વાસો गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति ही आ शरणागतिना जे लक्षणों जे छे तेनी अंदरथी तमने बधाने आनुकूल्यश संकल्प प्रातिकूल्यश वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गुप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेपो आ जे 5 जे लक्षण जे छे तेनी चर्चा पूर्ण कर्या बाद कार्पण्यनी उपर अमे वात करता हता। कार्पण्यनो अर्थ थाय छे दीनता, अर्थात के पोताने असमर्थ समझवू। शरणागत जे भगवत भक्त जे छे ए पोताने असमर्थ समझे छे अने पोतानी रक्षानो भार जे छे ए परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायणना मस्तकनी उपर अर्पित करी दे छे अने पोते निश्चिंत थई जाय छे। जे साधक ज्यां लगीन पोतानुं बल राखतो होय, पोताना संबंधीओनुं बल राखतो होय, त्यां लगीन ए हजू सुधी यथार्थ रूपे भगवाननो शरणागत थयो नथी। शरणागतनी अंदर हमेशा एवो विश्वास होय छे कि परब्रह्म परमात्मा जे मारा स्वामी छे ए मारी रक्षा करनारा छे एम समझीने ए बधाज आश्रयों परथी निवृत्त थई जाई अनन्य भावे भगवान श्रीमन नारायणना शरणनी अंदर होय छे। ज्यां लगीन ए पोतानुं बल चलावतो होय, पोताना संबंधीओनुं बल चलावतुं होय, एने विश्वास होय त्यां लगीन हजू पण एनी शरणागति परिपूर्ण रीते पक्व थई नथी। एने अन्यनो आसरो छे अने अन्यनो ज्यां लगीन आसरो होय त्यां लगीन श्रीमन नारायण एनी मदद करवा माटे एनी सहाय करवा माटे क्यारेय पण आवता नथी। आ संबंधनी अंदर माता द्रौपदी जीनु जे चरित्र जे छे ए अवलोकन करवा योग्य छे। रामानुज संप्रदायना आचार्यो जे छे तेनी अंदर रामानुजाचार्यजीना ए साक्षात शिष्य एवा पराशर भट्टाचार्यजीए गुण रत्न सूरी नामनो एक ग्रंथ लखेलो छे। आ ग्रंथनी अंदर पराशर भट्टाचार्यजीए द्रौपदीजीना चरित्रने संपूर्ण रीते आलेखेलू छे। आचार्य पोते कहे छे के ज्यारे कौरवो अने पांडवोनी द्यूत क्रीड़ा चालती हती ते वखते श्रीमन नारायण भगवान श्री कृष्ण जे छे ए द्वारकानी अंदर भोजन ने पूर्ण कर्या बाद माता रुक्मणीनी साथे बेसीने चौसर रमता हता। कारण के पोताना भक्त पण त्यां चौसर रमता हता अने भगवान पण चौसर रमता हता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आज गीतानो श्लोक छे तेने भगवान चरितार्थ करता था। आ बाजू पांडवोनी अंदर अन्यतम एवा युधिष्ठिरे પોતાનો મુગટ પણ જે છે એ દાવ પર લગાવી દીધેલો હતો, પોતાના ભાઈઓને પણ દાવ પર લગાવી દીધા હતા અને પોતાને પણ દાવ પર લગાવી દીધા અને બધું હારી ગયા।
સર્વજ્ઞ ભગવાન જે છે બધું જુએ છે અને ત્યારબાદ પોતે જે વ્યક્તિ હારી ગયો છે એ અન્યની સંપત્તિ દાવ પર લગાવવા માટે તૈયાર થયો છે. કૌરવોના ઉકસાવવાથી મહારાજા યુધિષ્ઠિર દ્રૌપદીજીને દાવ પર લગાવવા માટે તૈયાર થયા છે. જો યુધિષ્ઠિર મહારાજ પોતાને હાર્યા પહેલા દ્રૌપદીજીને દાવ પર લગાવતે તો એ ઉચિત હતું. આમ જોવા જાય તો એ પણ ઉચિત નથી, કારણ કે સ્ત્રી કોઈ સંપત્તિ નથી કે એને દાવ પર લગાવી શકાય. છતાં પણ મહાત્માઓનું કહેવું એવું છે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પોતાને દાવ પર લગાવ્યા પહેલા જો દ્રૌપદીજીને દાવ પર લગાવતે તો એ યોગ્ય હતું, પરંતુ પોતાને હારી ગયા બાદ પોતે દાસ થઈ ગયા છે અને દાસ જે વ્યક્તિ જે છે એ પોતાના સ્વતને સમાપ્ત કરી દે છે અને સ્વામીના શરણની અંદર ચાલ્યો ગયેલો હોય છે, પછી એનો કોઈ અધિકાર રહેતો નથી, તો એણે દ્રૌપદીજીને દાવ પર લગાવવાનો કોઈ અધિકાર હતો જ નહીં. છતાં પણ એ દ્રૌપદીજીને દુર્યોધન જેવા કામ પિશાચના કહેવાથી દાવ પર લગાવી દે છે. કારણ કે દુર્યોધનનું મન જે છે એ દ્રૌપદીજીની અંદર આસક્ત હતું. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર 10મ સ્કંધની અંદર આ વાત લખાયેલી છે કે જ્યારે એક દિવસ પાંડવોની રાજસભાની અંદર દુર્યોધન આવે છે ત્યારે ભગવાન વેદવ્યાસજી ત્યાં શબ્દ લખે છે કે દ્રૌપદીની અંદર જેનું મન આસક્ત છે એવું દુર્યોધન. અને આ દાવ જે છે એ યુધિષ્ઠિર મહારાજ હારી જાય છે. પોતાની ભક્તા દ્રૌપદીજીને આ પ્રમાણે દાવ ઉપર લગાવ્યા એટલે શ્રીમદ નારાયણ ક્રોધાયમાન થઈ જાય છે અને સુદર્શન ચક્ર ધારણ કરીને ઊભા થઈ જાય છે. માતા રૂકમણીજી એમને ઝાલે છે કે પ્રભુ આ શું કરો છો? ત્યારે ભગવાન કહે છે કે આ બ્રહ્માંડને સમાપ્ત કરી દેવી સાજે. પાંડવોએ મારી પરમ ભક્તા એવી દ્રૌપદીને દાવ પર લગાવેલી છે, એટલે આ બ્રહ્માંડને હું સાફ કરી દેવીશ. આ વસ્તુ ગુરુરત્ન સૂરી નામના ગ્રંથમાં લખાયેલી છે. માતા રૂકમણી ભગવાનના ચરણ પકડે છે અને કહે છે કે તમે બ્રહ્માંડને સમાપ્ત કરી નાખશો તો એની સાથે તો દ્રૌપદી પણ સમાપ્ત થઈ જશે. ત્યારે ભગવાન કહે છે કે હું પાંડવોને સમાપ્ત કરી દેવીશ આજે. ત્યારે માતા રૂકમણી કહે છે કે કૃપાનાથ, તમે પાંડવોને જો સમાપ્ત કરી દેશો તો તેની સાથે તો દ્રૌપદીનું જ અનિષ્ટ થશે, કારણ કે દ્રૌપદીના એ પાંડવો પતિ છે. માટે આ ક્રોધ શાંત કરો તમે. ભગવાન અત્યંત ક્રોધાયમાન થઈ ગયા છે. દ્રૌપદી માતાને આજે દાવ પર લગાવ્યા છે એટલે માટે. આ બાજુ દુર્યોધનના આદેશથી દુશાસન દ્રૌપદીજીને વાળ પકડીને ઘસીટતા ઘસીટતા રજસ્વાલા અવસ્થાની અંદર લાવીને સભાની અંદર ઉપસ્થિત કરે છે. એ વખતનું દ્રશ્ય જે છે ને મહાભારતમાં લખેલું છે. આપણે દ્રશ્યનું વર્ણન કરીએ ને તો પણ આપણી જીવહા જે છે એ અપવિત્ર થાય એવી છે. એમ કહે છે ભગવાન વેદવ્યાસજી કે દ્રૌપદી રજસ્વાલા અવસ્થાની અંદર હતી અને દુશાસન જ્યારે એને ખેંચીને લાવતો હતો ને ત્યારે દ્રૌપદીની સાડી જે છે ને એ રજથી આખી ભીની થઈ ગયેલી હતી અને રજ જે છે એ માર્ગની અંદર પડતું હતું. આવી હાલતની અંદર દ્રૌપદીજીને લાવવામાં આવેલા છે. અને એ સભાની અંદર દુર્યોધન જેવો નરાધમ વ્યક્તિ જે દ્રૌપદીજીનો દિયર કહેવાય છે એ એમ કહે છે કે આને મારી જંગાની પર બિરાજમાન કરી દે. જે રજસ્વલા સ્ત્રીની સાથે આપણે બોલવાની પણ શાસ્ત્રોએ મનાઈ કરેલી છે તેને દુશાસને પહેલી તો પકડી અને ઘસીટતા લાવ્યા છે અને દુર્યોધન જેવો નરાધમ એવું કહે છે કે એને મારી જંગા પર બેસાડ. જેની સાથે બોલવાનું પણ વર્જ્ય છે રજસ્વાલા સ્ત્રી સાથે તેને જંગા પર
બિરાજમાન કરવાની વાત કરી રહ્યો. કેટલો નરાધમ વ્યક્તિ છે આ. ત્યારબાદ દ્રૌપદીજી જે છે એ કેમે કરીને દુશાસનની પકડમાંથી છૂટી જાય છે અને ત્યાં એ જુએ છે તો પાંડવો જે છે એ મસ્તક ઝુકાવીને બેઠેલા છે. દ્રૌપદી એની પાસે સહાયતા માંગવા જાય છે, પરંતુ એ દાસ થઈ ગયા હોય છે. એ સહાય કરી શકે એમ હોતા નથી. ગંગાપુત્ર ભીષ્મ જે છે એની પાસે જાય છે, પરંતુ ગંગાપુત્ર ભીષ્મ તો એ પોતે જ પ્રશ્નાર્થ હતા. એ દ્રૌપદીજીની શું સહાય કરી શકવાના? પોતાના પિતા દ્રુપદના મિત્ર એવા દ્રોણાચાર્યની પાસે જાય છે. દ્રોણાચાર્ય મસ્તક નીચું કરી દે છે કે હું તારી સહાયતા નહીં કરી શકું, કારણ કે હું દુર્યોધનનો ઋણી છું. કૃપાચાર્યજી પાસે જાય છે. કૃપાચાર્યજી પણ મસ્તક ઝુકાવી દે છે. કડવા પ્રવચન કરવાની અંદર જે કુશલ હતા એવા વિદુરજીની પાસે જાય છે. વિદુરજી પણ મસ્તક ઝુકાવી દે છે. દ્રૌપદી અન્યાશ્રય કરી રહ્યા છે. એને ભગવાનની ઉપર હજુ ભરોસો નથી. એ ભગવાનની ભક્તા છે, છતાં પણ અત્યારે એની શરણાગતિની અંદર ઉણપ આવી ગયેલી છે. જેની પાસે ગયા બધાએ ના પાડી દીધી. એને વિશ્વાસ હતો કે જ્યાં લગીન ગંગાપુત્ર ભીષ્મ, આચાર્ય દ્રોણ, આચાર્ય કૃપ, વિદુરજી જેવા મહાજ્ઞાની અને મારા 5 પતિઓ છે, ત્યાં લગીન આ કૌરવો મારું કઈ અનિષ્ટ ન કરશે. પરંતુ જ્યારે એણે જોયું કે આ લોકો પણ મારી સહાયતા કરવાને માટે અસમર્થ છે અને હવે દુર્યોધને આદેશ આપી દીધો છે કે મારા અર્થાત કે દ્રૌપદીના વસ્ત્રને હરણ કરો, અને દુશાસન જે છે એ દ્રૌપદીજીના વસ્ત્ર હરણ કરવા લાગ્યું, ત્યારે દ્રૌપદીજીએ પોતાનું વસ્ત્ર જે છે એ દાંતની અંદર દબાવી દીધું છે. પ્રથમ પોતાના સંબંધીઓનો વિશ્વાસ હતો, પરંતુ ત્યાંથી મન હટી ગયું છે. હવે પોતાનું બળ લગાવે છે અને પોતાની સાડી જે છે એ દાંતમાં નાખી છે. હજુ પણ શરણાગતિ યથાર્થ થઈ નથી ભગવાનની, પરંતુ જ્યારે એક ઝાટકો મારે છે 10,000 હાથીના બળવાળો દુશાસન, ત્યારે સાડીનો છેડો પણ નીકળી ગયો. દ્રૌપદીજી હવે અસહાય થઈ ગયા છે. શું કરવું હવે કઈ ખબર નથી પડી. ત્યારે અંતિમ સમયે જ્યારે સાડીનો છેડો જ્યારે પૂર્ણ થવાની તૈયારી હતી, ત્યારે એણે કૃપાચાર્યની સામુ દ્રષ્ટિ કરી. ગુણરત્ન સૂરીની અંદર આ વસ્તુ લખેલી છે. ગુરુની સામુ દ્રષ્ટિ કરી છે, કારણ કે કૃપાચાર્યજી કુલગુરુ છે. ગુરુ પાસે માર્ગદર્શન માંગ્યું છે, ત્યારે ગુરુએ કંઈ કીધું નથી, પરંતુ એક આંગળી ઊંચી કરેલી છે કૃપાચાર્યજીએ. અને જ્યાં આ સંકેત થયો એટલે દ્રૌપદીજી સમજી ગયા અને સાડીનો છેડો જ્યાં પૂર્ણ થવાનો હતો ત્યાં જ દ્રૌપદીજીએ દ્વારકાધીશને સ્મરણ કર્યા છે. હા ગોવિંદ, હા દ્વારકાધીશ. ગોવિંદ શબ્દનો ઉચ્ચારણ કરેલો છે ને દ્વારકાધીશ શબ્દનો ઉચ્ચારણ કરેલો જુદો મહાભારતની અંદર આદિ પર્વમાં. કેમ દ્વારકાધીશ શબ્દનું ઉચ્ચારણ કર્યું? કેમ ગોવિંદ શબ્દનું ઉચ્ચારણ કર્યું? કારણ કે દ્વારકાધીશનો અર્થ થાય છે કે જે દ્વારકા નગરીની અંદર નયન રમ્ય દ્વાર છે, એવી એ દ્વારકાના જે અધિપતિ છે એને પોકાર્યા છે કે હે દ્વારકાધીશ, હવે તમે પધારો, કારણ કે હવે મારી ઇન્દ્રિયોના દ્વારો જે છે એ ઉઘાડા થવાની તૈયારીમાં છે. ગોવિંદ શબ્દનો પ્રયોગ કરેલો છે. ગો એટલે ઇન્દ્રિય અને વિંદ એટલે એના નિયંતા. ઇન્દ્રિયોના નિયંતા જે છે તેને ગોવિંદ કહેવામાં આવે છે. તો દ્રૌપદીજી કહે છે કે હે ગોવિંદ, જે ઇન્દ્રિયોના દર્શન આજ લગીન સૂર્યદેવે પણ કરેલા નથી. પહેલાના જમાનાની અંદર મર્યાદા હતી કે જે રાજકુમારીઓ હોય
રાણી હોય એ પોતાના જનાનખાનાની બહાર ક્યારેય પણ જતા જ નહીં હતા. ક્યારેય કશે જવું હોય તો પાલખીમાં બેસીને જતા હોય, રથમાં બેસીને જતા હોય, જે રથ પણ આખા બંધ હોય. સૂર્યનો કિરણ પણ જે છે એને સ્પર્શ નથી થતો. એ ઉચ્ચ ઘરાનાની પતિવ્રતા સ્ત્રીઓ જે છે તે લોકો આ પ્રમાણે વિચરણ કરતી હતી. તો દ્રૌપદીજી કહે છે કે આજ લગીન મારી ઇન્દ્રિયોના દર્શન સૂર્યદેવે પણ નથી કરેલા. એ આજે ઇન્દ્રિયો જે છે એ સભાની મધ્ય આજે ખુલ્લી પડવા માટે જઈ રહેલી છે. માટે હે ગોવિંદ મારી રક્ષા કરો. બસ ખાલી આટલું જ કરવાનું હતું. ઇતર બધા થકી એ નિવૃત્ત થઈ ગઈ છે. બધાની જ શરણાગતિથી નિવૃત્ત થઈ છે. અને દ્રૌપદીજી શ્રીમન નારાયણના ચરણાર વિંદરનો આશરો કરીને બેઠા છે ને બસ ભગવાને આટલું જ જોઈતું હતું, પ્રાર્થનાની અપેક્ષા. શરણાગતિના જે 6 લક્ષણ છે તેની અંદર ગોપતૃત્વ વર્ણન, પ્રાર્થનાની અપેક્ષા ભગવાન રાખે છે. અને જ્યાં પ્રાર્થના થઈ, ઇતર સમસ્તનો આશરો ત્યજી દીધો. અન્ય આશ્રયાણામ ત્યાજ્યો અનન્ય આશ્રય, જે નારદ ભક્તિ સૂત્રની અંદર નારદજીએ કહ્યું છે તે પ્રમાણે દ્રૌપદીજીએ અનન્ય ભાવે શ્રીમન નારાયણની શરણાગતિ કરીને સર્વવ્યાપક ભગવાન જે છે ત્યાં જ ઉપસ્થિત થઈ ગયા છે. માયાનો પડદો હટાવીને ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયા. ને દ્રૌપદીજીના મેલા વસ્ત્રની અંદર ભગવાન પ્રવેશી ગયા છે આજે. અને વસ્ત્રને ભગવાને અનંત કરી દીધું. હવે દુઃશાસન જેવા અનંત દુઃશાસનો પણ આવીને એ વસ્ત્ર ખેંચે ને તો પણ એ વસ્ત્ર હવે પૂર્ણ થવાનું નથી. કારણ કે અનંતનો પ્રવેશ થઈ ગયો છે. અને અનંતનો પ્રવેશ જ્યારે એની અંદર થઈ ગયો ત્યારે વસ્ત્ર અનંત થઈ ગયું. 10,000 હાથીના બળવાળો દુઃશાસન વસ્ત્ર ખેંચા કરે, પરંતુ વસ્ત્રનો અંત નથી આવતો. સભામાં રહેલી બધી જ વ્યક્તિઓ જે છે એ આશ્ચર્યકારી ઘટના જોતા રહે છે. દ્રૌપદીજી આજે અનન્ય ભાવે શ્રીમન નારાયણના શરણાર વિંદરની અંદર અર્પિત થઈ ગયા છે. એને નેત્ર બંધ કરી દીધા પોતાના, ને કેવલ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણનો જાપ કરી રહ્યા છે. એનું વસ્ત્ર અનંત થઈ ગયું છે. દુઃશાસન ખેંચીને થાકી ગયો અને લોટપોટ થઈને જમીન પર પડી ગયો, પરંતુ એ વસ્ત્રનો અંત ન આવ્યો. તો અહીં જે છે એ દ્રૌપદીની શરણાગતિનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે કે જ્યાં લગીન દ્રૌપદીજીને પોતાના સંબંધીઓ પર વિશ્વાસ હતો, પોતાના બાહુબળની ઉપર વિશ્વાસ હતો, ત્યાં લગીન શ્રીમન નારાયણ એની સહાય કરવા માટે આવ્યા નથી. પરંતુ જ્યારે ગુરુદેવના કહેવાથી દ્રૌપદીજીએ ભગવાન શ્રીમન નારાયણની પ્રાર્થના કરી, અનન્ય ભાવે એમના શરણમાં ગયા ને ત્યારે એ શ્રીમન નારાયણ ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયા. અને દ્રૌપદીજીનું વસ્ત્ર જે છે એ શરીર પરથી હટવાની તૈયારી જ હતી, અંતિમ છેડો હતો, ત્યાં જ ભગવાન એની અંદર પ્રવેશ થઈ ગયા અને વસ્ત્રને અનંત કરી દીધું. કહેવાનું તાત્પર્ય ભક્તો એવું છે કે અનન્ય ભાવે ભગવાનના શરણની અંદર જાઓ ને તો જ ભગવાન સહાય કરવા માટે આવે છે. જ્યાં લગીન તમને ઇતર દેવી દેવતાઓ પર, પોતાના બાહુબળ પર કે પોતાના સંબંધીઓની ઉપર વિશ્વાસ હોય છે ને ત્યાં લગીન એ ભગવાન તમારી સહાયતા કરવા માટે ક્યારેય પણ આવતા નથી ને આવતા જ નથી ને આવશે પણ નહીં. આ સિદ્ધાંત વાત છે ભક્તો. કારણ કે ગુણરત્ન સૂરી ગ્રંથની અંદર આ વાત લખાયેલી છે ભક્તો. માટે આપણે પણ ઇતર તમામ જે દેવી દેવતાઓ છે કે સંબંધીઓ છે એના શરણમાંથી નિવૃત્ત થઈને, એ બધાના જ બલથી નિવૃત્ત થઈને અને પોતાના બલથી પણ નિવૃત્ત થઈને અનન્ય ભાવે શ્રીમન નારાયણના ચરણાર વિંદરની અંદર જોડાઈ જવાનું છે. જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા દ્રૌપદીજીની સહાય કરવા માટે પધારેલા છે, તમારી સહાય કરવા માટે પણ આવશે, પરંતુ મનની અંદર દ્રઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. એ બ્રહ્મ તત્વની પ્રાર્થના તમારે કરવાની છે ને અનન્ય ભાવે ભગવાનના ચરણનો આશરો લેવાનો, તો એ ભગવાન જે છે એ સહાય કરવા માટે આવશે. માટે અન્યાશ્રયનો ત્યાગ કરી દેજો ભક્તો. ભગવાનને અન્યાશ્રય પસંદ નથી.
કેટલાક લોકો પોતાના શરીરની ઉપર વિવિધ પ્રકારના ગ્રહો ધારણ કરતા હોય છે, કેટલાક દોરા ધાગા ધારણ કરતા હોય છે, પરંતુ આ વસ્તુ ભગવાનને પ્રિય નથી. અગાડી હું આ જ શરણાગતિના પ્રવચનની અંદર શરણાગત જે ભક્તો જે છે એણે પણ પોતાના શરીરની ઉપર આવા પારાઓ ધારણ કરેલા હતા, તો ભગવાન એમને પણ મૂકીને ચાલ્યા ગયા હતા. એના ચરિત્રનું વર્ણન કરીશ અગાડી. પરંતુ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જ્યાં લગીન તમને ઇતર દેવી દેવતાઓ, ગ્રહ છે, નક્ષત્ર છે, એના પર જ્યાં લગીન ભરોસો છે ને ત્યાં લગીન એ ભગવાનનો આશ્રય છે નહીં, અન્ય આશ્રય જ છે. જે વ્યક્તિ ભગવાનના શરણની અંદર હોય ને એ વ્યક્તિને બધા જ ગ્રહો જે છે એ અનુકૂળ થઈ જાય છે. જે કૃષ્ણ ગ્રહથી ઘસાયેલો હોય ને તેને ઇતર ગ્રહ નક્ષત્ર કંઈ કરી શકતા નથી. ભગવાનનું શ્રીમદ ભાગવતમાં એક નામ છે કૃષ્ણ ગ્રહ, અર્થાત કે જે કૃષ્ણ ગ્રહથી અનુગ્રહિત છે, કૃષ્ણ ગ્રહથી જે ગ્રહિત થઈ ગયેલો છે તેને ગ્રહ નક્ષત્ર ભૂત પ્રેત પિશાચ કંઈ કરી શકતા નથી. એના પર કેવલ ને કેવલ શ્રીમદ નારાયણની સત્તા છે. અને શ્રીમદ નારાયણની સત્તા જેના મસ્તકની ઉપર હોય એને કોઈ કંઈ કરી શકતું નથી. માટે ગ્રહ છે, નક્ષત્ર છે, એ બધી વસ્તુઓ જે છે પહેરવાની છોડો. શરીરની ઉપર ઇતર જે દોરા ધાગા જે લપેટવામાં આવે છે એને તમે કાઢો. એ વસ્તુની જરૂર નથી ભક્તો. આપણે ઇતર દેવી દેવતાઓના જે પણ કોઈક દોરા ધાગા છે એ બધા કાઢો. હા, હનુમાનજી મહારાજનો જે દોરો હોય તે ધારણ કરવામાં વાંધો નથી, કારણ કે એ અનન્ય ભક્ત છે. આપણા સંપ્રદાયની અંદર હરિકવચ જે છે, હરિકવચના માંદડિયા છે, હરિકવચના દોરા છે, એ પહેરવામાં કોઈ વાંધો નહીં, કારણ કે એ ભગવાનનું છે એ રૂએ. પરંતુ ઈશ્વર સિવાય ઇતર દેવી દેવતા, ગ્રહ નક્ષત્ર જે છે એના જે પણ કોઈક માંદડિયાઓ છે, ગ્રહ છે, નક્ષત્ર છે, એ બધું ધારણ કરવાથી તમને અન્યાશ્રય થઈ જાય છે ભક્તો. માટે એવા અન્યાશ્રય જે છે તેનો તમે ત્યાગ કરો અને અનન્ય ભાવે ભગવાનનું ભજન કરો, તો ભગવાન શ્રીમદ નારાયણના તમે કૃપાપાત્ર થશો ભક્તો. અન્યથા એ ભગવાનના કૃપાપાત્ર ક્યારેય પણ ન થશો. શરણાગતિની અંદર આ વસ્તુ જરૂરી છે. આચાર્ય વલ્લભાચાર્યજીના જીવનનો એક પ્રસંગ છે. એ લોકોના સંપ્રદાયની અંદર એક ગ્રંથ છે 84 વૈષ્ણવોની વાર્તા, એની અંદર આવે છે. એમાં દામોદર ભક્તનું એક ચરિત્ર છે. દામોદર ભક્ત જે છે એ કન્નોજના રહેવાસી હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની અનન્ય ભાવે ભક્તિ કરતા હતા. આચાર્ય શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના હાથે એમણે બ્રહ્મસંબંધ લીધેલો હતો. બ્રહ્મસંબંધ એટલે આપણા અહીં જે પ્રમાણે દીક્ષા છે તે પ્રમાણે ત્યાં બ્રહ્મસંબંધ છે. એક દિવસની વાત છે, આચાર્ય શ્રી કન્નોજ પધારેલા હતા. દામોદર ભક્તએ આચાર્યશ્રીની બહુ સેવા કરી. એ દિવસે આચાર્યશ્રી એમના ઘરે જ રોકાયા હતા. આચાર્યશ્રીએ પૂછ્યું કે દામોદર દાસજી તમને કોઈ ઈચ્છા છે? ત્યારે એમણે કહ્યું મારે કોઈ ઈચ્છા નથી. ત્યારે કહ્યું કે તમારી પત્નીને જઈને પૂછી આવો. દામોદર દાસજી પોતાના પત્નીની પાસે આવ્યા અને પૂછે કે તને કોઈ ઈચ્છા છે? ત્યારે કહે છે કે પતિદેવ, આપણે નિસંતાન છીએ, અપ્રધ છીએ, આપણા ઘરે કોઈ પુત્ર નથી. તો આચાર્યશ્રીને કહો કે એક પુત્ર થાય એવી કૃપા કરો. દામોદરદાસજી આચાર્યશ્રીની પાસે પધાર્યા અને એમણે પોતાના પત્નીએ જે પ્રમાણે કહ્યું હતું તે પ્રમાણે આચાર્યશ્રીને કહ્યું. આચાર્યશ્રીએ આશીર્વાદ આપ્યા કે જાઓ, તમને એક પુત્ર થશે. આટલો આશીર્વાદ આપીને આચાર્યશ્રી ત્યાંથી અન્ય સ્થળ પર પધારી ગયા. થોડા દિવસ પછી દામોદરદાસજી હતા તેના પત્નીને ગર્ભ રહ્યું. હવે એવા સમયની અંદર કન્નોજની અંદર એક જ્યોતિષ આવેલો હતો. તો જ્યોતિષ જે આવેલો હતો ને, તો એની દામોદર દાસની આજુબાજુમાં રહેતા બધા જ લોકો જે છે
એ જ્યોતિષ પાસે પોતાનો હાથ બતાવવા માટે જતા હતા તો કેટલીક નારીઓએ દામોદર દાસજીની પત્નીને કહ્યું કે ચાલો આપણે પણ એમની પાસે જઈએ ને તમારા ગર્ભની અંદર શું છે એની ચકાસણી કરાવીએ. દામોદર દાસની પત્ની જે છે એ જ્યોતિષની પાસે ગઈ અને કહ્યું કે મારા ગર્ભની અંદર બાળક છે કે બાળકી છે. ત્યારે પેલા જ્યોતિષે કીધું કે તમારા ગર્ભની અંદર બાળક છે. ત્યારબાદ એ ઘરે આવે છે. થોડા દિવસ પછી આચાર્ય શ્રી પુનઃ કન્નોજ પધાર્યા. દામોદર દાસજીને ખબર પડી કે આચાર્ય શ્રી કન્નોજ પધાર્યા છે એટલે એ એના ચરણ સ્પર્શ કરવા માટે જેવા ગયા ને ત્યારે આચાર્ય શ્રીએ કહ્યું, ખબરદાર, મારા ચરણનો સ્પર્શ નહીં કરતો. દામોદર દાસજી આચાર્ય શ્રીની વાત સાંભળીને આશ્ચર્ય પામી ગયા કે આચાર્ય શ્રી આપ શું કહી રહ્યા છો? ત્યારે કહ્યું કે તું અન્યાશ્રય કરીને આવેલો છે, તને મારા વચનની ઉપર વિશ્વાસ ન હતો અને તારી પત્ની જે છે પેલા જ્યોતિષની પાસે ગઈ હતી કે મારા ગર્ભની અંદર પુત્ર છે કે પુત્રી છે એ ચકાસવા માટે ગઈ હતી. તને મારી વાણી પર વિશ્વાસ ન આવ્યો એટલે માટે તે અન્યાશ્રય કરી નાખ્યો પેલા જ્યોતિષનો. માટે તું અહીંથી નીકળ હવે. દામોદર દાસજી કે મને તો કઈ બાબતમાં ખબર નથી. પછી એના પત્નીને બોલાવ્યા. એની પત્નીએ બધી વાત કરી. આચાર્ય શ્રીએ કહ્યું કે તારા ગર્ભથી હવે ચંડાલનું પ્રાગટ્ય થશે. આટલી વાત સાંભળીને એટલે દામોદર દાસજી બહુ જ ગમગીન થઈ ગયા. આચાર્ય શ્રી ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. દામોદર દાસજીએ થોડા જ સમયની અંદર એના ઘરે પુત્ર પ્રગટ થાય પહેલા પોતાનો દેહ ત્યાગ કરી દીધો. એના પત્ની જે હતા તેણે વિચાર્યું કે મારા ગર્ભ થકી હવે ચંડાલનો જન્મ થવાનો છે એટલે એ ઠાકોરજીની સેવા ન કરી શકશે. એટલે એણે પોતાના ઘરની અંદર જે ઠાકોરજીનો વિગ્રહ હતો મથુરાનાથજીનો એ મથુરાનાથજીનો વિગ્રહ છે એ આચાર્ય શ્રીને ત્યાં મોકલી આપ્યો કે આ ચંડાળ હવે પ્રગટ થાય તો એ ઠાકોરજીનો સ્પર્શ નહીં કરી શકે. અને બાળક પ્રગટ થયું અને પછી એ નીકળું પણ એવું જ કે ઠાકોરજીથી બહિર્મુખ થઈ ગયું હતું. દામોદર દાસજીના પત્નીએ પણ થોડા સમયની અંદર પછી દેહ ત્યાગ કરી દીધો. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ગુરુની વાણીની ઉપર પણ વિશ્વાસ નથી રહ્યો અને બીજાનો આશરો કર્યો અને ખાલી આટલા જ માટે કે મારા ગર્ભની અંદર પુત્ર છે કે પુત્રી, આ ખાલી ચકાસવા માટે જો બીજાનો આશ્રય કર્યો તો આચાર્ય શ્રીનો ત્યાગ કરી દીધો. માટે અન્યાશ્રય ક્યારેય પણ ન કરવો. આ સિદ્ધાંત વાત છે. અહીં પણ અન્યાશ્રય થઈ ગયો. જુઓ, ગુરુના વચનની ઉપર વિશ્વાસ નથી અને ઇતરના વચનની ઉપર વિશ્વાસ આવ્યો તો અન્યાશ્રય થઈ ગયો તો આચાર્ય શ્રીનો ત્યાગ કરી દીધેલો હતો. માટે આપણે પણ એક પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીમદ નારાયણના જ ચરણની અંદર રહેવાનું છે ને એમનો જ વિશ્વાસ રાખવાનો છે. બીજા કોઈનો વિશ્વાસ રાખવાનો નથી. ને ક્યારેય પણ કોઈ વસ્તુની જરૂર હોય તો એ કેવલ શ્રીમદ નારાયણની પાસે જ આપણે યાચના કરવાની છે. એના સિવાય કોઈની પાસે આપણે હાથ લંબાવવો નથી. જો હાથ લંબાવીએ તો અન્યાશ્રય થઈ જશે. માટે અન્યાશ્રયના ભયથી હંમેશા ભક્તો દૂર રહેજો. જો ન રહેશો તો પછી એના પરિણામો જે છે એ બહુ વિપરીત આવશે ભક્તો. અને વિપરીત પરિણામો જે છે તમારે ભોગવવા પડશે. માટે અન્યાશ્રયથી હંમેશા દૂર રહેજો. અહીંયા પ્રવચનને સમાપ્ત કરવામાં આવે છે. હવે પછીના પ્રવચનની અંદર પણ આપણે બધા પુનઃ શરણાગતિના જે આ 6 લક્ષણ જે છે તેની અંદર અંતિમ લક્ષણ જે છે કહેવામાં આવે છે કાર્પણ્ય, તેના પર વાત કરશું. ત્યાં લગીને બધા જ ભગવદ્ ભક્તોને હેતપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. સર્વે સંતો નિરામય, સર્વે સુખિનો ભવંતુ, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.